Hello students, good afternoon all. After a small break, we meet through this online class. How do you feel about your examinations? Okay, whatever it may be, just past is past, leave it, and hereafter concentrate on your upcoming examinations. Okay, in today's class, we are going to learn a new poem, The Boy Who Never Lied. Take your student reader book and come on to the page number 68, essay number 11. Today our title is The Boy Who Never Lied. This is a poem and the poet is anonymous. Anonymous means unknown. யார் வந்து இந்த poem எழுதுனாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. Okay. Okay. Before going to read the poem, if you come down in page number 68, we have only one vocabulary word, that is pleasant. So what is mean by pleasant? Pleasant means which gives a sense of happiness or enjoyment. Which gives a sense of happiness or enjoyment. Okay. Let me look at the example for this word. The view from the train window was pleasant. The view from the train window was pleasant. So when we travel, if we see through the window, how will we feel? We feel very pleasant. So that is called pleasant or happiness. Okay. Let's read the poem. Once there was a little boy with curly hair and pleasant eye. A boy who always told the truth and never told a lie. And when he trotted off to school, the children all about would cry. There goes to curly-headed boy, the boy that never tells a lie. And everybody loved him so, because he always told the truth, that every day as he grow up, 'twas said, there goes the honest youth. And when the people that stood near would turn to ask the reason why, the answer would be always this, because he never tells a lie. So the poem is about a little boy who has a curly hair. Curly hair means not having a straight hair. This boy has the curly hair like spring. Okay, so that is mean by curly hair. Okay, next. So what we have learned this poem from this poem? So this little boy never told a lie. But we are not like that. We only talk lies. Yes or no? No. Okay. So the poem says everybody loved him. Why? Why everybody loves him? Because he never tell the lie. Always he speaks only the truth. That's why everybody likes him. So if everybody wants to like us, what we want to do? We do not speak lie. Always we have to speak only the truth. Then only the people will love me. Okay. People will love me. Okay. So from this poem we understood that never we have நம்ம வந்து எப்போ பொய் பேச கூடாது. இதுதான் வந்து இந்த போயம்ல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டு the main idea of the poem இதுதான். ஓகேவா? So main idea of the poem அப்படிங்கறத விட நமக்கு poemல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா the topic the யூனிட்டோட தீமே என்னதுதான்? Introduction to the poetry. So poetry பேஸ் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து லேர்ன் பண்றது தான் இந்த யூனிட்டோட targets. So first of all, what we have learned, what is the difference between prose and poetry? Then what is mean by stanza? What is mean by line? What is mean by rhyming words? And what is mean by rhyming scheme? These are all the things we are discussing in the unit. Okay, so அப்படி பார்க்குறப்போ how many stanzas are in this poem? We have 4 stanzas. 1, 2, 3 and 4. 4 stanzas
நமக்கு இந்த poemல இருக்கு. Next, how many lines we have in this poem? 1 2 3 4. Each stanza have 4 lines. Totally 16 lines we have in this poem. Okay, 16 lines நமக்கு இருக்கு. Okay, in which line poet talk about the hair and eyes of the boy? எந்த லைன்ல வந்து poet அந்த curly hair and eyes பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படின்னா இங்க சர்ச் பண்ணணும். For that what you have to do, you have to read the poem continuously 3 or 4 times, then only you can understand. You have to find in which line poet talk about what things. Okay, எந்த லைன்ல எதை பத்தி பேசியிருக்காரு அப்படிங்கறது நீங்க find out பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டினியூஸா 3 to 4 times அந்த poem நீங்க ரீட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ செகண்ட் லைன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா curly hair and pleasant eye பத்தி poet பேசியிருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா rhyming words. What is the mean by rhyming words? When we read a end of the word, அதாவது ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னா end of the words நம்ம ரீட் பண்றப்போ சேம் சவுண்ட்ஸ் வரணும். அந்த வேர்டு நம்ம ரீட் பண்றப்போ சேம் சவுண்ட்ஸ் வரணும். அதுதான் நம்ம rhyming words அப்படின்னு சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாய் ஐ, இது ரெண்டும் சேமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, it is not a rhyming word. இது ரெண்டுக்குமே வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ட்ரூத் லை, இது ரெண்டுக்கு ஏதாவது சிமிலர் இருக்கா? இல்ல. பட் ஐ அண்ட் லை அதை சொல்லி பாருங்க, கண்டிப்பா மேட்ச் வந்து ஆகும். ஐ ஐ ஐ லை, ஐ லை. ஸோ அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு மேட்ச் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ரைமிங் ஸ்கீம் போடுவோம். இப்போ இங்கே ரைமிங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன? ஐ அண்ட் லை. ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ரெண்டும் சேமா இருக்க பட்சத்தில் அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அந்த ஒரே நேமை தான் நம்ம வந்து வைப்போம் இங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸை பொறுத்து நம்ம நேம்ஸ் அவங்களுக்கு வைக்கிறத நம்ம ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வேர்டுக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே ஏ, ஒரு ஸ்டான்ஸா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை ஏ அப்படின்னு நம்ம போட்டுருவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து பாய் அப்படிங்கிற வேர்டு கூட மேட்ச் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் நம்ம ஏ, இந்த பாய் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கும் சாரி ஐ அப்படிங்கிற வேர்டுக்கும் நம்ம ஏங்கிற பேர் வச்சிருப்போம். பட் இங்கே வந்து சிமிலர் சவுண்ட்ஸ் வராத பட்சத்தில் நம்ம இதுக்கு பீன்னு நேம் வச்சிடறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரூத், என்ன வேர்டுமா? ட்ரூத். ஸோ ட்ரூத் அப்படிங்கிறது ஏ கூடயும் மேட்ச் ஆகலை, பி கூடயும் மேட்ச் ஆகாதனால நம்ம அதுக்கு சி அப்படிங்கிற நேம் வைக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லை, லை அப்படிங்கிற வேர்ட் பாய் கூட மேட்ச் ஆகுதா? இல்லை. ஐ கூட ஆகுது, ட்ரூத் கூட இல்லை. ஸோ இது வந்து ஐ கூட மேட்ச் ஆகிறதுனால ஐக்கு என்ன நேம் வச்சிருக்கோமோ அதே நேமை எடுத்து நம்ம லைக்கும் வைக்கிறோம். ஸோ ஐ அண்ட் லை. ஸோ இது இங்கே வந்து இது ரெண்டும் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் திஸ் போயம்? ஏபிசிபி. ஃபுல் ஸ்டான்ஸா எல்லா ஸ்டான்ஸாவுக்குமே வந்து உங்களுக்கு இந்த ரைமிங் ஸ்கீம் தான் கிடைக்கும். நீங்கள் வேணா செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ரைமிங் ஸ்கீம் ஆஃப் திஸ் போயம் இஸ் ஏபிசிபி. ஓகே, இதுதான் வந்து இந்த போயம்ல நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்க விஷயம். என்னென்ன எத்தனை ஸ்டான்ஸாஸ் இருக்கு, எத்தனை லைன்ஸ் இருக்கு, என்ன லைன்ல வந்து போயட் எதை பத்தி டாக் பண்றாரு, நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன, ரைமிங் ஸ்கீம் என்ன. ஓகேவா? ஓகே, நவ் we want to move on to the page number 69. In page number 69 we have transformation of sentences. How to change telling sentences to yes or no questions, which means we know already, we have learned like types of sentences, telling sentences, question sentences and surprise sentence. இந்த மாதிரியான சென்டென்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்துருக்கோம். ரீசன்ட் கிளாஸ்ல கூட நான் உங்களுக்கு லாஸ்டா டீச் பண்ணேன் இல்லையா? ஸோ டெல்லிங் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை டெல்லிங் சென்டென்ஸ்? டெல்லிங் சென்டென்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப்போட எண்ட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அங்கே வந்து எந்த ஒரு கொஷின் ரைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்குற மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ் இருக்காது. ஜஸ்ட் இட் வில் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் ஃபேக்டர் ஒப்பீனியன். ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் ஒப்பீனியன் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும், ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ண, அவ்வளோதான். அங்கே வந்து எந்த கொஷின் இருக்காது, எந்த ஒரு சர்ப்ரைஸ் எதுவுமே நமக்கு இருக்காது. அட் த சேம் டைம் வந்து அந்த சென்டென்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் எண்ட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஓகே, ஸோ லுக் அட் திஸ் சென்டென்ஸ். மை ஃப்ரெண்ட் ஹேட் ஸ்போக்கன் டு மீ அபவுட் த ஃபேர்.
So what type of question it is? So it is a telling sentence because the sentence is ends with full stop. At the same time, there is no questions, there is no surprise. So it is a telling sentence. So நமக்கு ஒரு telling sentence கொடுத்துட்டு அதை வந்து நமக்கு question sentence மாத்துங்க. ஸோ எப்பவுமே நமக்கு question கொடுத்துட்டு ஆன்சர் கேட்கறது தான் ஹேபிட். பட் இங்கே என்ன அப்படின்னா லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் சேஞ்சஸாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆன்சர் கொடுத்துட்டு கொஷின் நம்மளை வந்து கிரியேட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் எ சப்ஜெக்ட், ஹேட் இஸ் அ ஹெல்பிங் வேர்ப், ஸ்போக்கன் இஸ் அ மெயின் வேர்ப். ஸோ சப்ஜெக்ட், ஹெல்பிங் வேர்ப், மெயின் வேர்ப். ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா we have to know to find out what is subject, what is verb and what is main verb. Then only we can transform the sentence. Okay, so நமக்கு கொடுத்திருக்க sentence என்னது? telling sentence. so telling sentenceல subject எது, verb, helping verb எது, main verb எது அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப find out பண்ணியாச்சு. இப்போ அவங்க first என்ன கொடுத்திருக்காங்க? if there is helping verb all tenses. ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஹெல்பிங் வேர்ப் அவைலபிளா இருக்கு. அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் மட்டும் அவைலபிளா இருந்தா போதும். அது வந்து என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் என்ன டென்ஸ்ல அந்த சென்டென்ஸ் இருந்தாலும் ஓகே. உங்களுக்கு வந்து யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் டு மேக் questions. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் the question starts with helping verb. The question starts with a helping verb. What is the helping verb here? Had. I said earlier, had is the helping verb. So you have to put had first. had தான் நீங்க வந்து first எழுதணும். next, the place of subject changes. subject ஓட place வந்து change ஆகணும். so had இந்த இடத்துக்கு my friend அப்படிங்கிற subject போயிடும். so had my friend, remaining இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். but at end of the sentence you should add the question mark. then only it will be the correct. because நம்ம என்னது question create பண்ணிட்டு இருக்கோம். question அப்படினாலே வந்து question mark இருக்கணும். அப்பதான் அது question sentence. ஓகேவா? நம்ம இதை எதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணோம் இது வந்து telling sentence அப்படிங்கறத? end of the sentenceல full stop இருக்கிறத வச்சு தான் it is a telling sentence அப்படின்னு சொன்னோம். like that end of the sentenceல question mark போட்டோம் அப்படின்னா தான் இது வந்து கம்ப்ளீட்டா இது ஒரு question sentence ஆ மாறும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே. இப்போ ஒரு ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்கிற சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன டைப் ஆஃப் டென்ஸ்ல வேணாலும் இருக்கலாம். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும், அந்த டெல்லிங் சென்டென்ஸை வந்து கொஸ்டின் சென்டென்ஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். அது எஸ்ஆர் நோ டைப் கொஸ்டினாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். எஸ்ஆர் நோ டைப் மீன்ஸ் நம்ம கேட்குற கொஷின், நம்ம கிரியேட் பண்ணுற கொஷினுக்கு வந்து நம்ம எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற ஆன்சர் சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதை தான் நம்ம எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா the question starts with helping verb. helping verb இருந்துச்சு அப்படின்னா helping verb தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் அப்படின்னா after the helping verb subject should come. next remaining இருக்கிறத நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம். next end of the sentenceல we have to add the question mark. these are the steps. next பாத்தீங்க அப்படின்னா if there is no helping verb, நம்ம இவ்வளவு நேரமா helping verb இருக்கு, all sentence என்ன டென்ஸா வேணாலும் இருந்தா எப்படி question create பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். next பாத்தீங்க அப்படின்னா if there is no helping verb, at the same time the sentence is in the past tense. ஒரு டென்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து past tenseல இருந்துச்சு, at the same time அங்க வந்து எந்த ஒரு helping verb இல்லை. என்ன ரூல்மா, என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்? நம்ம கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குது, at the same time அங்க வந்து எந்த ஒரு ஹெல்பிங் வேர்பும் நமக்கு கொடுக்கல. so if there is any helping verb, if there is no helping verb, we have to concentrate on main verb. ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்லை அப்படின்னா நம்ம எதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்? மெயின் வேர்ப் மேலே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி தான் வந்து அது என்ன டென்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட், வி நோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்போக் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இங்கே மெயின் வேர்ப். இங்கே இந்த சென்டென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்போக்கன் அப்படிங்கிற வேர்புக்கு முன்னாடி ஹேட் அப்படிங்கிற ஹெல்பிங் வேர்ப் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் இங்கே நமக்கு ஹேட், ஹேவ், ஹேஸ் எந்த ஒரு ஹெல்பிங் வேர்புமே இல்லை. ஜஸ்ட் ஸ்போக் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு மெயின் வேர்ப். ஓகேவா? ஸோ மெயின் வேர்பில் ஸ்போக் அப்படிங்கிறது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது?
பாஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸ்பீக், ஸ்போக், ஸ்போக்கன். ஸோ ஸ்போக் அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. அதை வச்சு தான் நம்ம இதை வந்து ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சு, ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா, the question starts with did. The question starts with did. எப்போ? பாஸ்ட் டென்ஸாக இருக்கப்போ did ஸ்டார்ட் ஆகணும். மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் அதுக்கு பின்னாடி வரணும். ஸ்போக் அப்படிங்கிற வேர்டு இருக்கு இல்லையா, இதை வந்து அதோட பேஸ் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும், அதோட ப்ரெசன்ட் ஃபார்முக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் என்னது? ஸ்பீக். ஸோ ஸ்பீக் அப்படிங்கிறத எழுதியாச்சு. டிட் மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக் டு மீ அபவுட் த ஃபேர் அப்படி இருக்கிறத அப்படி எடுத்து எழுதிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் வந்து கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணணும். இது வந்து மறக்கவே கூடாது. கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நீங்கள் மறக்கவே கூடாது. ஸோ டிட் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இந்த மெயின் வேர்ப் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருந்துச்சு, அதனால வந்து நம்ம டிட் யூஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ டிட்டுக்கு பின்னாடி மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெயின் வேர்பை வந்து பேஸ் ஃபார்ம், அதோட பேஸ் ஃபார்முக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ பேஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது அதோட ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம். ஸோ அது ஸ்போக் அப்படிங்கிறத இங்கே மெயின் வேர்ப், அதோட ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஸ்பீக். ஸோ அதை எழுதிட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு கொஷின் மார்க் ஃபைனலாக ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரூல். எப்போ அப்படின்னா ஒரு கொடுத்துருக்கப்பட்ட சென்டென்ஸ் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அங்கே எந்த ஒரு ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்லை அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ்க்கு, அந்த டெல்லிங் சென்டென்ஸ்க்கு கொஷின் இப்படி தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேவா? லைக் தட் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு பாருங்கள். இவ்வளோ நேரமாக நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்க்கு பார்த்தோம். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா if there is no helping verb, ஸோ அங்கேயும் ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்லை அப்படின்னா இங்கேயும் நம்ம வந்து மெயின் வேர்பு தான் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் வேர்ப் ஹியர்? ஸ்பீக்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது, அதனால தான் வேர்ப் கூட எஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே எஸ் ஆட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹீ, ஷீ, இட் அப்படிங்கிற சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான், அதுக்கு ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் இங்கே வந்து வேர்பு கூட எஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க, ஸ்பீக்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது ஹீயாக இருக்கலாம், ஷீயாக இருக்கலாம், அவனாக இருக்கலாம், அவளாக இருக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் இங்கே மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்ஸ் எது எது, ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்ஸ் எது எது, எது வந்து ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டாக வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ, வி, யூ, தே, ஹீ, ஷீ, இட், இந்த 7 தான் வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்டாக வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸில் வரும். அப்படி இல்லாட்டி இதுக்கு ரிலேட்டடாக, ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஹீ அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒரு ராஜா, ஷீ அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக ரோஜா, இட் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு அனிமலோட நேம், ஒரு திங்கோட நேம். ஓகேவா? இப்போ தே அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு ஃபேமிலி குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பற்றி சொல்லுது. வி அப்படின்னா எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள்லாம், இந்த மாதிரி சொல்கிறப்போ நம்ம வி யூஸ் பண்ணுறோம், நாங்கள்லாம் போனோம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே மை ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மை ஃப்ரெண்டுன்னு மொத்தமாக கொடுத்துட்டாங்க, ஹீயா ஷீயா அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் ஹீ, ஷீ இது ரெண்டுமே வந்து சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறனால தான் இங்கே வந்து எஸ் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ த கொஷின் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டூ ஃபார் ப்ளூரல் ஆர் டஸ் ஃபார் சிங்குலர். அதான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இதை பார்க்கணும் நம்ம. ஃபஸ்ட்டு மெயின் வேர்பு பார்க்கணும், அது வந்து சிங்குலர் சப்ஜெக்டில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணணும், ப்ளூரலில் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா டூ யூஸ் பண்ணணும். இங்கே மை ஃப்ரெண்டுக்கு பதிலாக ஐ, வி, யூ, தே இல்லாட்டி அதுக்கு ரிலேட்டடான வேர்ட்ஸ் வந்துருந்துச்சு, சப்ஜெக்ட் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஹீ, ஷீ, இட் இல்லை அதுக்கு ரிலேட்டடானதை வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா டஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இங்கே வந்து ஹீ, ஷீ, இட்டுக்கு ரிலேட்டடாக வந்திருக்கிறதுனால நம்ம டஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா the place of subject changes. place of subject சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா என்னது? சப்ஜெக்ட் என்னது? மை ஃப்ரெண்ட். அதை வந்து நம்ம பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். டஸ் அப்படிங்கிறது போட்டாச்சு, அடுத்து மை ஃப்ரெண்டுங்கிறது அதுக்கு பின்னாடி வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா we use the main verb in the base form. அதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்பீக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க, இதோட பேஸ் ஃபார்ம் என்னென்னா ஸ்பீக் தான், ஸ்பீக்ஸ்லாம் கிடையாது. மெயின் பேஸ் ஃபார்ம்னா என்ன? அந்த வேர்டு வந்து எங்கேருந்து உருவாகுது? ஸ்பீக் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வச்சு நம்ம ஸ்பீக்கிங், ஸ்போக், ஸ்போக்கன் இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறோம். பட் இந்த வேர்டு எல்லாமே எங்கேருந்து தான் உருவாகிருக்குது? ஸ்பீக் அப்படிங்கிற வேர்டு இருந்தால் உருவாகிருக்குது, ரூட் வேர்டு. அதுதான் வந்து மெயினான வேர்டு, அதை தான் நம்ம பேஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஸ்பீக்ஸோட பேஸ் ஃபார்ம் என்னது? ஸ்பீக். அதை நம்ம ரைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்குதோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸில் நம்ம கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணணும். இதுக்கு பேர் தான் என்னது? இப்போ நம்ம கொஷின் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. டஸ் மை ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக் மீ டு அபவுட் அ ஃபேர்?
எஸ் இங்கே வந்து நம்ம எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான். என் ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கிட்ட இதை பற்றி தான் பேசினானா, என் ஃப்ரெண்டு வந்து எங்கிட்ட இதை தான் சொன்னானா, ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்குறப்ப ஆமாம் இதை தான் சொன்னான், இல்லை இதை சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ அதை தான் நம்ம எஸ்ஆர் நோ கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் ஃபார் திஸ் டாபிக். இந்த டாபிக் வந்து இன்னைக்கு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் லேர்ன் பண்ணுறீங்க. ஸோ அகெயின் அண்ட் அகெயின் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் இன்னைக்கு டெல்லிங் சென்டென்ஸ்னால் என்ன, அதில் வந்து மெயின் வேர்ப்னா என்ன, ஹெல்பிங் வேர்ப்னா என்ன, சப்ஜெக்ட்னா என்ன, என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வரும், எதெல்லாம் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட், எதெல்லாம் ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட், இதை மட்டும் நீங்கள் ஆல்ரெடி நீங்கள் டென்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியணும், கண்டிப்பாக இதெல்லாம் தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு மட்டும் எடுத்து பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேவா? நவ் டேக் யுவர் ஒர்க் புக். Okay students, take page number 66, worksheet number 7. The boy who never lied. This is the time for attending question answers. Read the poem and answer the following questions in your notebook. First question, which line tells us about the kind of hair and eyes of the boy? எந்த லைன் வந்து நமக்கு அந்த பாயோட ஹேர் அண்ட் ஐஸை பற்றி பேசுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க, எது சொல்லுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ செகண்ட் லைன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா விச் ஸ்டான்ஸா டெல்ஸ் அஸ் தட் எவ்ரிபடி லவ்ட் த பாய். எந்த ஸ்டான்ஸால வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பாயை வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டான்ஸால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் எவ்ரிபடி லவ்டு ஹிம் ஸோ பிகாஸ் ஹி ஆல்வேஸ் டோல்ட் த ட்ரூத். தேர்ட் ஸ்டான்ஸால ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஸ்டான்ஸான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ தேர்ட் ஸ்டான்ஸா அப்படின்னு நம்ம எழுதணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் டிட் த சில்ட்ரன் சே வென் த பாய் வுட் க்ரை வுட் கோ டு த ஸ்கூல். பாய் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகையில் அவனை பார்க்குற சில்ட்ரன்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தேர் கோஸ் த கர்லி ஹெடட் பாய் த பாய் தட் நெவர் டெல்ஸ் எ லை. அங்கே போகிறான்ல இந்த கேர்லி ஹேர், நம்ம வந்து அடையாளம் சொல்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த ஸ்பெக்ஸ் போட்ட பையன், ஹைட்டாக இருக்க பையன், அந்த மாதிரி இவனோட ஹேரை வச்சு சொல்கிறாங்க. அந்த கேர்லி ஹேர் பாய் வந்து எப்போவுமே பொய்யே பேச மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா why did everybody love the boy so much. ஏன் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த பாயை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா பிகாஸ் he never tell the lie. told the lie. அவன் வந்து எப்போவுமே பொய் சொன்னதே இல்லை, அதனால தான் அவனுக்கு பிடிக்கும். write the opposite of the word world from the poem. இந்த போயமில் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டுன்னு என்னது, ரொம்ப பழைய பொருளை தான் நம்ம வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ வேர்ல்டுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்ன, நியூ. இல்லாட்டி வந்து எதா வேர்ல்டு பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திங்ஸாக இருந்துச்சுன்னா வேர்ல்டு நியூன்னு சொல்கிறோம். பீப்புளாக இருந்துச்சுன்னா வேர்ல்டு பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ வேர்ல்டு பீப்புளுக்கு இல்லை வேர்ல்டுக்கு ரிலேட்டடான வேர்டு வந்து இங்கே கண்டிப்பாக இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் தான் எழுதணும். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆன்சர் வரும்னா யூத் அப்படிங்கிற ஆன்சர். வேர்ல்டு அப்படின்னா யூத் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வரும். தேர்ட் ஸ்டான்ஸால லாஸ்ட் லைனில் உங்களுக்கு அந்த வேர்டு இருக்கும். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அனதர் வேர்ட் ஃப்ரம் த போயம் விச் மீன்ஸ் த சேம் ஆஸ் டு வாக் ஃபாஸ்ட். டு வாக் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு மீனிங் தர மாதிரியான ஒரு வேர்டு வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா ட்ரோட்டட், TROTTED. செகண்ட் ஸ்டான்ஸால உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் இருக்கும். இதுதான் வந்து டு வாக் ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிற மீனிங் தர வேர்டு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் 2 pairs ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த போயம். ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா, 2 pairs வந்து எழுத சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆன்சர் நீங்கள் என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா ஐ லை ட்ரூத் யூத். 4 ரைமிங் பேர் இருக்குது இதில், நீங்கள் ஏதோ 2 எடுத்து எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் திஸ் போயம், ABCB. நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ் இன் 2-3 sentences. 2 to 3 sentences. What did you learn from this poem? What will you do differently after reading this poem? ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்க்கெல்லாம் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர். ஏன்னா ஒப்பீனியன், உங்களோட ஆன்சர்ஸ், உங்களோட ஐடியா அப்படிங்கிறது வேரி ஆகும். பட் நான் எப்போவுமே உங்களுக்கு சாம்பிள் ஆன்சர் கொடுத்துட்றேன் இல்லையா. ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ்லேயும் நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் ஆன்சர் சென்ட் பண்ணியிருப்பேன். நீங்கள் அதை பார்த்து காப்பி பண்ணிச்சுங்க. இனிமேல் என்ன பண்ணுங்கன்னா ட்ரை டு கிவ் யுவர் ஓன் ஆன்சர். It will be helpful in your examinations, because in examinations what they ask differently, totally different questions. நமக்கு புக்ல இருந்து எந்த கொஸ்டின்ஸுமே கேட்கறது இல்லை, ஓனா கொடுக்குறாங்க. அதுலேருந்து ஒரு போயம் கொடுத்துருவாங்க, அதில் வந்து இந்த மாதிரி மீனிங் கண்டுபிடிங்க, ரைமிங் ஸ்கீம் எழுதுங்க, ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க, அப்படி தான் கேட்பாங்க. ஸோ
இந்த புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டியை தான் வந்து அவங்க கொண்டு வர பார்க்குறாங்க. ஓகேவா? அவங்க வந்து எதை நம்மகிட்ட மக்கப் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ். Read the following sentence. Read the following and write yes if it is the yes or yes, no question. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த கொஷினை ரீட் பண்ணுங்க. அந்த கொஷின் வந்து எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷினாக இருந்துச்சுன்னா எஸ்ன்னு போடுங்க. எஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டாம், ஒய் மட்டும் போடுங்க. இல்லை இது எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின் இல்லை அப்படின்னா நோன்னு போடுங்க. நோக்கு பதிலாக என் மட்டும் போடுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹூ ஸ்பீக் ஃபர்ஸ்ட்? யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேசினா அப்படின்னு கேட்குறப்ப நம்மளால எஸ் ஆர் நோன்னு பதில் சொல்ல முடியுமா? நோ. ஸோ இது வந்து அப்போ நமக்கு எஸ் ஆர் நோ டைப் கிடையாது. ஸோ ஆன்சர் வந்து நோன்னு எழுத போகிறோம். நோக்கு பதிலாக நம்ம என் மட்டும் போட போகிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வேர் டிட் தே கோ ஆஃப்டர் ஸ்கூல்? அவங்க வந்து ஸ்கூல் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எங்கே போனாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதுக்கு எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஸோ இது வந்து நோ, என் போட்டுக்குங்க. டிட் ஹி கம் பேக் ஹோம் ஆன் டைம்? அவன் வந்து ஹோமுக்கு கரெக்டான டைமுக்கு வந்தானா? சொல்லலாம் இங்கே. அப்போ இங்கே என்ன வரும்? எஸ், ஒய் போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட், ஹேவ் யூ ஈட்டன் இனஃப்? நீ வந்து போதுமான அளவுக்கு சாப்பிட்டியா? எஸ், நான் போதுமான அளவுக்கு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இது எஸ் ஆர் நோ டைப் தான். ஸோ ஒய் போட்டுக்குங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, டிட் ஷி ரைட் தி ஸ்டோரி? அவள் தான் இந்த ஸ்டோரி எழுதினாளா அப்படின்னு கேட்குறப்போ எஸ், அவள் தான் எழுதுனா. இல்லை நோ, அவள் எழுதலை. இப்போ இது வந்து எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின் தான். ஸோ இங்கே வந்து எஸ், ஒய் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் த ஃபுட் ரெடி? ஃபுட் ரெடியா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் ரெடி, இல்லை நோ அப்படின்னா இன்னும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின். ஸோ இங்கே வந்து எஸ்ன்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒய் போட்டுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒய் டிட் ஹி சே தட்? ஏன் வந்து அது அவன் சொன்னான் அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஏன் வந்து அப்படி சொன்னான்? இங்கே வந்து எஸ் ஆர் நோ டைப்பா? நோ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் நோ. நெக்ஸ்ட் கொஷின், வென் டிட் ஷி கம்ப்ளீட் த ஹோம்ஒர்க்? எப்போ வந்து ஹோம்ஒர்க் முடிப்பா அப்படிங்கிறப்போ நம்ம டுடே, டுமாரோ, எஸ் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். பட் எஸ் ஆர் நோ டைப்பில் நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியுமா? நோ. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ எஸ் ஆர் நோ டைப் கொஷின். ஸோ we have to write n. Okay, that's all students. Today's class is over. We will meet in the next class. Thank you all.